جاتے ہیں پیشی کے لیے تو ان کی گاڑی کے اوپر ایک گاڑی گزر جاتی ہے، ان کی پچھلی جو گاڑی تھی اس کا نمبر نوٹ تھا، اس نے بھی آگے جانا تھا، ہمیں روکا گیا اور اس گاڑی کے اوپر سول کپڑوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو جھنڈے کے رنگ ہے اس کا پینٹ کیا ہوا لوہے کے راڈ کے ساتھ ہمارے کارکنان کے اوپر حملہ کیا گیا، ہماری گاڑیاں توڑی گئی۔ ہم پیشیوں پہ جاتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک اور مقدمہ کر دیا جاتا ہے، ہم گھروں میں جاتے ہیں تو ہمارے گھر کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں تو نامعلوم افراد ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری جو سٹرگل ہے آئین کی بالادستی کی، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، تو ہماری آواز کو دبانے کے لیے ہمارے اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔ ہماری سیاسی پرامن ریلی جو کہ شروع نہیں ہوئی تھی تو ضلع شاہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے جلسے کے اوپر جس طرح سے جو کچھ کیا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میں آج یہ بتانا چاہتی ہوں کہ الیکشن تو ہونا ہے، اور ایک خاتون جو کبھی زندگی میں ایک کاؤنسلر کا الیکشن نہیں لڑی اور اس کی وہ مالشنے اور خادمے جو ایک نوکرانی سے زیادہ کی حیثیت ان کی نہیں ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنی نوکرانیوں کو اس ملک کے فیڈرل منسٹر کا درجہ بھی دیا ہوا ہے، اور وہ نوکرانیاں ان کی پاؤں کی جوتیوں میں بیٹھ کے فوٹو شوٹ کرا کے اس کو وائرل کر کے اس چیز کو قابل فخر سمجھتی ہیں، یعنی کہ جن کی اپنی کوئی سیلف رسپیکٹ، کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے، وہ اس ملک کے سب سے ویل ریسپیکٹڈ، ویل ریپیوٹڈ لیڈر عمران خان کے اوپر جس طرح سے بات کرتی ہیں، وہ جس کی اپنی اوقات 2 ٹکے کی نہیں ہے، اور وہ جیسے چپیڑوں کی اور اس طرح کی بات کرتی ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں، ہم ان کی سرجری کی بات کریں، ان کی کاسمیٹک سرجری کی بات کریں، ان کے پلاسٹک کی بات کریں تو فوراً سے پہلے یہ عورت کارڈ نکال کے لے آتی ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے رانا ثناء اللہ ہر روز نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ہمارے چیئرمین کو خدا نخواستہ ڈائریکٹ دھمکیاں دیتا ہے، جان لینے کی دھمکیاں دیتا ہے، اور یہ وہ ٹولہ ہے جو پہلے خان صاحب کے اوپر جان لیوا حملہ کر چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو افسوسناک بات ہے جس کے اوپر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک طرف ان کو ان سسیلین مافیا کی کھلی دھمکیوں کا سامنا ہے، وہ ٹولہ آج بھی ان کی جان لینے کے در پہ ہے جس نے پہلی اٹیمپٹ کی، اس کے ساتھ خان صاحب کی سیکیورٹی بھی ہٹا دی گئی، اور اس کے ساتھ ایک اہم خبر جو میں میڈیا سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہم نے پرائیویٹ فرم ایک سیکیورٹی کمپنی عسکری گارڈ لمیٹڈ AGL کمپنی سے پاکستان تحریک انصاف نے سروسز لی ہوئی تھی خان صاحب کی سیکیورٹی کی، ان کے ساتھ جو ہمارا کانٹریکٹ ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا، اس میں تقریباً 3 ماہ باقی تھے، اور اگر مدت سے پہلے کانٹریکٹ کسی بھی کمپنی نے ختم کرنا ہو تو وہ اس کانٹریکٹ کا حصہ تھا کہ 30 دن پہلے انہوں نے ہمیں انفارم کرنا ہے۔ وہ آئے اور وہ خان صاحب کے جتنے بھی جو ہم نے اس کمپنی سے، وہ سیکیورٹی کمپنی سے جو گارڈز ہائر کیے ہوئے تھے، ان کے پاس جو اسلحہ تھا جو کسی کمپنی کا تھا وہ بغیر کسی نوٹس دیے بغیر لے کے چلے گئے، ان کو ڈی ویپنائز کر دیا۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 22 کروڑ 75 لاکھ عوام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہے خان صاحب کی سیکیورٹی کے لیے، اور یہ جو میلہ آپ کو زمان پارک کے باہر نظر آتا ہے، اپنے کون سا ظلم ہے جو نہیں کیا، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت رائج ہے جو قانون، وہ ہے جنگل کا قانون۔ یہاں پہ ہم اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، اور ہم کیا محفوظ ہوں گے؟ پاکستان کا اتنا بڑا لیڈر، اس کے گھر کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر کا گیٹ توڑا جاتا ہے، اور وہ جو ٹویٹر کی ملکہ، وہ جھوٹوں کی رانی، وہ ساتھ جب خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، ہمارے اوپر ظلم کی داستان رقم ہوتی ہے، ساتھ اس کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ اس کی براڈ کاسٹنگ کرتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جب وہ حملہ آور ایک طرف کرینے چل رہی ہیں اور ایک طرف وہ بتا رہی ہے کہ شابہ حملہ کرو، میرا بھی دروازہ توڑا تھا، گیٹ بھی توڑو، دروازہ بھی توڑو۔ بی بی تمہارا
दरवाजा जो टूटा था ना, पता करो, जिनके साथ तुम्हारी ताज़ा दोस्ती हुई है ना, उन्होंने तोड़ा था। सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है। हम इस तरह की कार्रवाइयों की ना सिर्फ मजम्मत करते रहे माजी में भी, ये उन्होंने, उनसे पूछो जिनके बारे में आपने एक सिफारशी किस्म का, प्लांटेड किस्म का, स्क्रिप्टेड किस्म का इंटरव्यू दिया और उसमें आप मुकर गई कि मेरे अब्बू ने नंगी तस्वीरें मोहतरमा की नहीं फेंकी थी, वो तो उन्होंने फेंकी थी जिन्होंने फेंकी थी। तो वो जो उन्हों जिन्हों है ना बाजी, उधर से पता करो। हम खान साहब का ये वतीरा नहीं है, क्योंकि वो इतनी ताकत और हिम्मत रखते हैं। आप लोगों को उन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिया सियासी मैदान में, तो उन्हें क्या जरूरत है एक यूजलेस औरत के खामद चाहे दूसरे कमरे में है या उसके कमरे में है। ये ओछेत कंडे हमने कभी नहीं किए, ना हमें इसकी जरूरत है। आप जिसकी मेहमान थी ना, उधर से पता करो जिसके तरानों के ऊपर आप ताज़ा झूमती हो। मेरी मुराद है जरदारी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बदअमनी, जो आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और फिर जो अफसोसनाक पहलू है कि हम तो पहले भी आपको पता है 25 मई के बाद भी दर्जनों भर मुकदमात किए गए, जिसमें ज़्यादातर दहशतगर्दी के मुकदमात थे, अभी भी हमारे ऊपर किए जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो इन झूठे मुकदमात में हमारे घरों के ऊपर रेड में मुलविस थे, उनके खिलाफ हम कानूनी चाराजोई तो करेंगे। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि 90s में भी जिस तरह से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, डंडे सोटे लेके हमला आवर हुए थे, आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो ये जिस तरह से हमला आवर हुए हैं, ये उस हमले की भी बदतरीन शक्ल है। वो मशहूर ज़माना आपको ब्रीफ केस वाला ये रफीक तारड़ तो याद होगा, वो जो लतीफ़े सुना के इनकी महफिलों में इनको महसूस करने के अलावा से ज़्यादा उनका काम नहीं था। लेकिन ये ब्रीफ केस घुमाने के चक्कर में उनको इस मुल्क का प्रेसिडेंट बनाया गया। आज उसी नस्ल का दूसरा थर्ड डिग्री थर्ड रेटेड का जो एक उसी खानदान का जो चश्मो चराग है, माशाल्लाह से अपने दादा का नाम बिल्कुल रोशन कर रहा है, बिल्कुल उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए। जिस तरह से अदलिया के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जिस तरह से ये हमला आवर है, तो इनको क्या लगता है कि वो डर जाएंगे? वो नहीं डरेंगे। कोई भी अब तारीख में अपना नाम, अपने माथे के ऊपर कलंक लगाना नहीं चाहता। पाकिस्तान की आवाम का मिजाज सबको पता है, और हमें ये पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइन की बालादस्ती और इस मुल्क में जमहूरियत के लिए राहें हमवार होंगी तो आला अदलिया से होंगी, क्योंकि पूरी कौम की नजरें उन पे। जिस तरह से उनकी फैमिलीज को और जिस तरह से गलत तस्वीरें लगा के उनके फैमिली मेंबर को रिलेट किया गया पीटीआई के जलसों से, इंतहाई शर्मनाक कैंपेन, झूठी कैंपेन, झूठों की मलका ने 2 दिन में करोड़ों नहीं अरबों रुपए को आग लगा दी झूठे प्रोपेगेंडा के लिए। लेकिन निकला क्या? और वो लोग, मेरा उनके लिए एक सवाल है, जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया के अजहर माशवानी और बाकी तमाम लोगों को उठाया है कि क्या माशाल्लाह से अब आपके जो कारनामे हैं उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा रहा। ये करोड़ों का मुल्क है और करोड़ों आजाद जहन अब अपने जहन को ज़हनी गुलामी से छुटकारा पाके सही मायनों में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों को हर चीज नजर आ रही है। अगर आज आपके कसीदे पढ़े जा रहे हैं तो फिर तो ठीक है कि वही लोग कर रहे थे, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको चाहिए कि अब उन बेचारों के हाल पे रहम करो और उनको छोड़ दो। उससे भी ज्यादा जो मेरा दिल दुखी है, मैं बताना चाहती हूँ, शाहिद हुसैन हमारा भाई है, उनके लिए हम बहुत परेशान थे। वो ब्रिटिश नेशनल है। एक एम्बेसी की कॉल के ऊपर बाइज्जत तरीके से उनको रिहा किया गया। और शाहिद भाई ने जो हमें आके स्टोरी सुनाई है, वो पाकिस्तानियों सुनो कि हमें जो जुर्म और जो सजा दी जा रही है वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी की दी जा रही है, और हमें ये बताया जा रहा है कि अगर किसी भी और मुल्क की नेशनैलिटी होगी तो आपके साथ हम हिरासत में भी 5 स्टार वाला सलूक करेंगे। उनको 5 स्टार कमरे में रखा गया, उनकी सारी ज़रूरियात का ख्याल किया गया, जो कि शुक्र है अल्लाह का कि उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई। लेकिन हमारे जो इस कौम के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बच्चे, लीडर और जो हमारे मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, उनकी तरह से तजलील की गई कि इंसानियत भी